पुराणा समयर कथा गोटे गाँव रे गोटे परिवार रहुथिले। सेथिरे 7 भाई और गोटे भौणी थिले। माँ बापा शीघ्र देहांत होबारु पिलामाने भी शीघ्र सांसारिक काम शिखिगले। सेमाने बड़ स्नेहरे मिसी रहुथिले। सकाळ हेला मात्रे 7टी भाई शिकार पाई बाहरी जाउथिले आउ भौणी समस्तंको पाई रोषेई करुथला। भाई माने जेतेबेले जंगलरू फेरी आसुथिले सांगरे बड़ बड़ जंतु पक्षी आदि मारी आणुथिले। भौणी ताहार मांस बड़ आनंदरे रांधुथिला और समस्ते खाई तृप्तिर अनुभव करथिले। गोटे दिनर कथा 7 भाई जंगल को जाइथिले। संध्या हेबाको आसुथिला। भौणी रोषेई कामरे व्यस्त थिला। साग काटिबा समय रे पनिकी धारे आंगुठी टिकिए कटिगला। कटा आंगुठीरू रक्तधार बहिबाको लागिला। से भाविला जदि भाई माने देखिबे तेबे सेमाने बहुत दुख करिवे। मु सेमानंकु एकथा कहवा ठीक हेबनी। तेणु से बहुथुआ रक्त को निज ओढ़णी रे पोछिबाकू चाहिला, किंतु भाविला तार भाई माने देखिदेबे। तापरे से कांथरे पोछिबाकू चाहिला। मने हेला एठी तो आहुरी भल भावरे देखाजिवो। से व्याकुल होई एणे तेणे बुलिबाकू लागिला। एमिति कौनसी जगह मिलिला नाही जोंठी तार बहुथुआ रक्त भाई मानक दृष्टिरू लुचि पारिबो। शेषरे कौनसी उपाय न पाई से सही सागर पोछिदेला। संध्या बेले भाई माने जंगलरू फेरी आसिले। भौणी खाद्य परिवेषण कला। आजी 7 भाई को साग बहुत स्वादिष्ट लगिला। समस्ते निजर आंगुठी चाटिबाकू लागिले। भौणीर रांधिबार प्रशंसा कले। निजर प्रशंसा शुणी भौणी भी खुशी रे फुली उठिला। दिन सारा काम करी क्लांत होइथिबारु 7 भाई शीघ्र शोई पड़िले। परदिन सकाळे प्रतिदिन परी खाई पी 7 भाई जंगल आड़कू चलीगले। शिकार खोजु खोजु क्लांत होइजिबारु समस्ते गोटे गछ तले बसी विश्राम नेबाकू लागिले। कथाबार्ता मध्यरे रातिर भोजन रे भौणींको रांधिथिबा सागर चर्चा हेबाकू लागिला। समस्ते कहूथिले एते स्वादिष्ट साग आज पर्यंत खाई नथिले। समस्ते स्थिर कले आजी यह विषय रे भौणी को निश्चय पचारिबे सागरे से कौन मिसैथिला। संध्या बेले 7 भाई पुणी भौणीर रांधिबा कुशलतार प्रशंसा करी पचाइले, प्रिय भौणी गतकाली रातिर सागरे तू कौन मिसैथिलु। भौणी कहवाकू कुंठाबोध कला। से भावुथिला जदि सेमाने जानिबे तार आंगुठी कटि जाइछि तेबे समस्ते बहुत दुख पाइबे। तेणु से उत्तर कहला किछि नाही। बड़ भाई कहिले प्रिय भौणी तोते कहवाकू ही पड़िबो। मु जानिबाकू चाहूछि आम भौणी एते स्वादिष्ट साग किपरि रांधिला। बड़ भाई को समस्ते मानुथिले। भौणी को सत कहवाकू ही पड़िला। से धीरे धीरे सबु कथा कही शेषरे कहला बास एतिकी, निजर रक्त मिसाई देइथिली आउ अधिक किछि नाही। यह शुणी सान भाई को छाड़ी अन्य 6 भाई मनरे गोटे कुटिल विचार आसवाकू लागिला। सेमाने मने मने भाविबाकू लागिले तार रक्तर किछि बुंदा जदि एते स्वादिष्ट तेबे तार मांस केते स्वादिष्ट हबो। रातिर खाद्य परे 7 भाई शोइबाकू गले। तांको मध्यरे पुणी सेही कथार चर्चा आरंभ होइगला। बड़ भाई कहवाकू लागिले आरे रक्तर किछि बुंदा जदि एते स्वादिष्ट तेबे मांस केते स्वादिष्ट होइथिबो। समस्ते बड़ भाई को कथारे हाँ मिसाइले। परदिन शिकार पाई जीवा समय रे सेमाने योजना कले जे भौणी को मारी तार मांस रांधिबे। सान भाई को निज बड़ भाई मानक चक्रांत मोटे ठीक लगिला नहीं। से निजर प्रिय भौणी को बंचाइबा पाई व्याकुल होइगला। से खोलाखोली यार विरोध करिपाइला नहीं, कारण 6 भाई एक पटे थिले। शिकार करिबा परे समस्त भाई मिसी गोटे गछ उपरे बाउंसर गोटे मंच निर्माण कले। सेमानंकर योजना थिला भौणी को भुलाई एठाकू आनिबे, तीर मारी हत्या करिबे आउ तार स्वादिष्ट मांस रांधि खाइबे। परदिन बड़ भाई भौणी को कहले प्रिय भौणी तू बड़ हो जाइछु आउ विवाह योग्य हो जाइछु। मु तो पाई गोटे सुंदर बर खोजिछि। आज आमे तार घर देखिबाकू जीवु। तोते भी सजधज होई आम सांगरे आसिबाकू पड़िबो। भौणी विवाह कथारे बहुत खुशी होइगला। से तुरंत प्रस्तुत होई भाई मानक सांगरे चलिबाकू लागिला। चाली चाली से क्लांत होइगला। से बड़ भाई को पचारिबाकू लागिला मो ससुर घर आउ केते दूर।
ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ, ବାସ୍ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ସେମାନେ ତାକୁ କଥା କହି କହି ସେ ବାଉଁଶ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ଦଉଡ଼ିରେ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶୀଘ୍ର ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଉଣୀ ଅସହାୟ ଥିଲା। ନିଜର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ରୂପରେ ଦେଖି ଭଉଣୀର ହୃଦୟ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏବେ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ। ମୋର 7ଟି ଭାଇ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଯାହାର ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଦୟା ଆଉ ସ୍ନେହ ଅଛି। ଭଉଣୀର ଡାକରେ ସାନ ଭାଇର ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ 6 ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ତାହା ଉପରେ ତୀରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଧନୁବାଣ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାର ମାର ଭାଇ, ଛାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭାଇ, ଛାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭାଇ। ଭାଇ କଠୋରତା ଦେଖାଇ ତୀର ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ ତୀର ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେହି କରୁଣ ଗୀତ ଗାଇଲା। ତାଙ୍କର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖସିଗଲା। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ଭଉଣୀର ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୀର ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। 6 ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଏବେ ସାନ ଭାଇର ପାଳି ଥିଲା। 6 ଭାଇ ତାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁରା ଶକ୍ତିରେ ତୀର ସାଧନ କର। ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ବଧ କର। ଯଦି ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖସିଗଲା, ତେବେ ତୁ ଜୀବନ୍ତ ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ମିଶି ତୋତେ ମାରିଦେବୁ। ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ନିଶ୍ଚୟ କଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ତୀର ମୋ ଛାତି ବିନ୍ଧିବାରେ ସଫଳ ହେଉ। ସେ କରୁଣ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାର ମାର ଭାଇ, ଛାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭାଇ, ଛାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ତୁମ ତୀର ମୋ ଛାତି ବିନ୍ଧିଯାଉ ଭାଇ। ମାର ମାର ଭାଇ, ଛାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭାଇ। ସାନ ଭାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଆଖି ବୁଜି ତୀର ଚଳାଇଲା। ତଥାପି ତା ତୀର ଭଉଣୀର ହୃଦୟରେ ଯାଇ ବିନ୍ଧିଗଲା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କିଛି ସମୟ ଛଟପଟ ହେବା ପରେ ତାର ପ୍ରାଣ ବାହାରିଗଲା। ନିଜର କୁଟିଳ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାରୁ 6 ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଗଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୃତ ଭଉଣୀର ଶରୀର ମଞ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। 6 ଭାଇ ମିଶି ଭଉଣୀର ଶରୀରକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିଦେଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଉ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସାନ ଭାଇ ପାଣି ଆଉ କାଠ ସହ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମାଛ ଓ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଲା। ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ ଥିଲା। ତାର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀର ମାଂସ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀର ମାଂସ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ତାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମାଂସ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଚୁପଚାପ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ମାଛ ଓ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ନିଆଁରେ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ନିଜର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ଭାତ ଆଉ ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଭୂମିରେ କଦଳୀପତ୍ର ବିଛାଇ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। ଛୋଟ ଭାଇ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜ ବସିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାତ ଖୋଳି ରଖିଥିଲା। ସେ ନିଜ ପତ୍ରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଭଉଣୀର ମାଂସକୁ ଚୁପଚାପ ଗାତରେ ପକାଇ ଦେଲା ଆଉ ମାଛ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀର ହାଡ଼ ଚବାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାଂସରେ ନିଜ ପେଟ ଭରିନେଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇକୁ ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଭଉଣୀର ବଳକା ହାଡ଼ ଆଉ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଯେପରିକି ମୁଣ୍ଡ, ନଖ, ପାଦ ଆଦି ସବୁ ଏକାଠି କରି ସେହି ଗାତରେ ପକାଇ ଦେଲା ଆଉ ମାଟିରେ ଢାଙ୍କିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାଉଁଶର ଗୋଟିଏ ଚାରା ଗଜା ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି ବାଉଁଶର ଝାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଥରେ କେଉଁଠିରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେହି ବାଉଁଶ ଝାଡ଼ ତଳେ ଲୁଚି ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ସାଧୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ସାଧୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ବାରମ୍ବାର
ଏହି ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣାଯିବାରୁ ସାଧୁ ଶୀଘ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କଲେ। ସେ ଝାଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ କାଟିଲେ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ସେହି ବାଉଁଶରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରା, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ। ସେମାନେ ତାହାକୁ ବଜାଇ ବଜାଇ ଦିନସାରା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ ଆଉ ବଦଳରେ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାଧୁ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଭାଇଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇସାରିଥିଲା, କେବଳ ସାନ ଭାଇର ବିବାହ ହୋଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ରଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରା ନିଜେ କହି ଉଠିଲା, ବାଜନାରେ ବାଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ରା, ଏ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ବାଜନାରେ ବାଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ରା, ଏ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଯୋଗୀଙ୍କ ବାଦ୍ୟରୁ ବାରମ୍ବାର ବାହାରୁଥିବା ଏହି ରୋଦନରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଗିଗଲେ। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଦାୟ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏହିଭଳି ଯୋଗୀ ସମସ୍ତ 6 ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ରଖିବା ମାତ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରାରୁ ନିଜେ ନିଜେ ସେହି ଗୀତ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ବି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଦାୟ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଶେଷରେ ସାଧୁ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯିଏ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନଥିଲା। ସେ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ତାର ଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, କେନ୍ଦ୍ରା ବୋଲି ଉଠିଲା, ବାଜରେ ବାଜ କେନ୍ଦ୍ରା, ମୋର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କ ଘର। ମନର କଥା ମନରେ ଲୁଚାଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରଖିଛି ଅନ୍ତରେ। ବାଜରେ ବାଜ କେନ୍ଦ୍ରା, ଏ ହିଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କ ଘର। ଯୋଗୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାରୁ ମଧୁର ଆଉ ମନମୋହକ ଗୀତ ବାଜୁଥିବା ଶୁଣି ସାନ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହ ନିଜ ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ଦେଲା। ତାମ୍ବୁଲ, ପାନ ଆଉ ଜଳଖିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍କାର କଲା। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଯୋଗୀ କେନ୍ଦ୍ରାର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ବିସ୍ତାରରେ ଶୁଣାଇଲେ। ସାନ ଭାଇ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରା ତାକୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଓ ଯୋଗୀ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରାକୁ ସାନ ଭାଇକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଯୋଗୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସାନ ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରାକୁ ନିଜ ବିଛଣାର ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଗୋଟିଏ ସଫା ସ୍ଥାନରେ ଧୂପଦୀପ ଜାଳି ସମ୍ମାନ ସହ ରଖିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ କାମରୁ ଫେରି ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, ସମସ୍ତ ଘର ସଫା ସୁତୁରା ପାଉଥିଲା। ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କଥା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସାନ ଭାଇ ନିଜ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମକୁ ନିଜ ଘରର କାମକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ, ତୁମ ଘର କିଏ ସଫା କରିବ? ସାନ ଭାଇ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ଦିନେ କାମକୁ ଯିବାର ବାହାନା କରି ଘର କୋଣରେ ଛପି ରହିଲା। ଘର ସୁନସାନ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରାରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବାହାରିଲା ଓ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ କଲା ଆଉ ପୁଣି ସେହି କେନ୍ଦ୍ରାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ସାନ ଭାଇ ଏହି କଥା ନିଜ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲା। ସେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି କେନ୍ଦ୍ରାରୁ ବାହାରିବ, ତୁମେ କେନ୍ଦ୍ରାକୁ ନିଆଁରେ ଜାଳିଦେବ ଓ ତାପରେ ଝିଅ ଉପରେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେବ। ସେ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କାମ କଲା। ସେ ଝିଅଟି ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରାକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦେଲା ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ଉପରେ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଲା। ତୁଳସୀ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଲା। ଭାଇ ଦେଖିଲା, ଏ ତ ତାର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ। ସେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ସ୍ନେହରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିକ୍ଷା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ହିଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାଇ ରଖେ। ସମ୍ପର୍କକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଲୁଚି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।